ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2022 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ? ਦੋਵਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਿष्ठ नेता ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਹੋਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤਿਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। थैंक यू पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ਤਿਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ 2022 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? कैप्टन अमरिंदर सिंह। देखो इदा है कि पंजाब दे विच दो बहुत ही उगे कद दे लीडर ने। एक कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, दूजा सरदार प्रकाश सिंह बादल, रब उन्होंने लंबी उम्र देवे। बाकी जिन्ने सियासतदान ने वो इन्हां दे कैप्टन साहब दे गिटियां तक भी नहीं होंदे है। तो इसलिए कैप्टन साहब नूं तजर्बा है, प्रशासन चलाउण दी समझ हैगी है और उहदे नाल नाल एक बहुत ही पंजाब प्रति रचनात्मक सोच है और उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन दे विच जदों भी पंजाब दे हितां दे उपर किसी भी तरह का हमला होया है, अपनी कुर्सी दी बगैर परवाह कीते उन्होंने पंजाब वास्ते खड़े रहे ने। और अज मुल्क के सामने बहुत बड़ी चुनौती हैगी है। 60,000 चीनी सैनिक अज साडी सरहद ते खड़ा होया है। कोविड-19 दे विच असी शायद एक दो दिनों च अमरीका नूं पार कर जाएंगे। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो गई है और हुण ये काले कानून लिया के जिहड़ी किसानी है जिन्हें कोविड-19 के टाइम ते हिंदुस्तान नूं बचाया है, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। अज भी 65% हिंदुस्तान के लोग किसानी ते निर्भर ने। उन्होंने खत्म करने का जिहड़ा मनसूबा बनाया है उस दे खिलाफ लड़न वास्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की अगवाई दे विच लामबंद होके पूरे पंजाब नूं इकट्ठे होके ये लड़ाई लड़नी चाहिए है। 2022 च मुख्यमंत्री का चेहरा एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे। देखो इदा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के अलावा पंजाब कोले कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जिवें मैं पहला कहा कि उन्हां दा अज जिहड़ा सियासी कद हैगा वो बहुत ही उच्चा है। वो पंजाब लई एक स्टेट्समैन है और उन्हां दे कोई जे बराबर है और उन्होंने भी 10 साल तो ज़्यादा चीफ मिनिस्टर रहे ने सरदार प्रकाश सिंह बादल ने, रब उन्होंने लंबी उम्र देवे। पर अज जिस तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह जी इस औखे घड़ी दे विच पंजाब की अगवाई कर सकते ने, होर किसी नूं ना तो पंजाब की इन्नी समझ हैगी है और ना ही इन्नी स्ट्रेटेजिक सेंस है, क्योंकि कैप्टन साहब नूं एक बहुत ही पुराने फौजी रहे ने। उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक सेंस हैगी है जिसकी पंजाब नूं इस टाइम ते लोड़ है। सिद्धू का भविष्य की है? देखो मैं किसी व्यक्ति विशेष ते टिप्पणी नहीं करना चाहता। कांग्रेस पार्टी दे विच बहुत लोग अलग अलग जगह ते काम करते ने। कोई सांसद ने, कोई विधायक ने, कोई मैंबर पार्लीमेंट ने, कोई पार्टी ऑर्गेनाइजेशन दे विच काम करते ने। ते इसलिए इस टाइम ते ये वेखण दी लोड़ नहीं है किसी नूं कि बई मैं कुछ बन जा, किसी नूं गद्दी तो ला के उहदी जगह बैठ जा। अज जिहड़ी चुनौती है पंजाब दे सामने वो बहुत वड्डी है और जिन्हां लोकां ने जिम्मेदार पदां ते बिठाया हैगा, जिम्मेदारियां दित्तियां ने, उन्हां नूं अपनी जिम्मेवारी समझदे होए अपने सियासी एस्पिरेशनस तो उपर उठ के सूबे बारे सोचना चाहिए है। और इसलिए ये जिहड़ी सारी बहस है, और मैं भी पढ़ता रहना अखबारां च, इस करके तुसीं देखिआ होना कि राहुल गांधी स्टेज ते सी, जो कुछ होया सुखजिंदर रंधावा, नवजोत सिंह सिद्धू चैप्टर, उस तो बाद रवनीत सिंह बिट्टू होरां ने तां अज इत्थों तक कहता कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं अपनी पार्टी बना लैनी चाहिए, वो किसी नाल काम करके फिट नहीं बैठते। देखो इदा है कि मैनूं 12 साल हो गए हुण कांग्रेस का कौमी बुलारा बने और मैं इन्हां गल्लां च पैंदा नहीं हैगा कि किने की किया और किने किसे बारे की किया। जिहड़ी वड्डी और मुक्कदी गल है और बुनियादी गल है कि लोगों नूं चुनौती समझनी चाहिए है। अज पंजाब की किसानी दे उपर बहुत बड़ा खतरा है और जे पंजाब की किसानी नूं बचाया नहीं गया
ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂग्रेस ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗਾ ਤਦ ਵੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ NSUI ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛਾਤਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ 1991-92 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਿੱਛੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਚਕਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗਗਨ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਿਆ ਹੈ, ਉਰਦੂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਛਪੂਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ NDA ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, MSP ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਵੀਲੀ ਮਿਲਟਰਾਈਜ਼ਡ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੈਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸੇਫਟੀ ਨੈਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਖੰਭੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਇੱਕ MSP, ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ परिणाम बहुत ही दूरगामी और बहुत ही खराब हो सकते हैं। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ MSP ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਫਸਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਟੋਲ ਬ੍ਰਿਜਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਪ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਜੀ ਬਚਕਾਨੀ ਸੋਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ कि वक्त की आंखों ने वो फलक भी देखे हैं, लम्हों ने गलती की और सदियों ने सजा पाई है। ये ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵਸੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲਿਆ ਮੇਰਠ 'ਚ ਔਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕੂਚ ਕਰਤਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ,
ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੇਸ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਉਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੇਸ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 1870 ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਡੋਗਰਾਜ਼ ਨੂੰ, ਪਠਾਨਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਖਾਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ 1870 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਔਰ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਯੁੱਧ ਆਇਆ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ 10 ਲੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਮਹਾਯੁੱਧ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਸੀ, ਇਹ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਚ ਭਰਤੀ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ 1945 ਦੂਜਾ ਮਹਾਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਯੂਨਿਟਸ ਡੀਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ। 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀਲੀ ਮਿਲਿਟਰਾਈਜ਼ਡ ਰੀਜਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੈਵੀਲੀ ਮਿਲਿਟਰਾਈਜ਼ਡ ਰੀਜਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡਕਲਿਫ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈ ਉਜਾੜੇ ਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਬੰਗਾਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ, ਫੌਜ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ 3 ਬੇਸਿਕ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ। 1966 ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਫੌਜ ਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟੇਬਲ ਮੇਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ RMP ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਘਟੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ। 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਇੱਥੋਂ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ FCI ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਔਰ MSP ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸਮਝੋ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸੇਫਟੀ ਨੈਟ ਹੈ। MSP ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਨਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ MSP ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਔਰ MSP ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੇਖੋ, ਏਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ FCI ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MSP ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਔਰ ਸੰਵਾਦ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਤਦ ਤੱਕ MSP ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੇਖੋ
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਉਹ ਨਾਨ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ। ਤੋ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤਾਕ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਚਤਮ ਨਿਆਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਿਊ ਪੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਸੌਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਦੇ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਬੁਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੇਗੇਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਾਏ ਲਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਆਫ ਡਾਇਸੈਂਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਨੋਟ ਆਫ ਡਾਇਸੈਂਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਮੇਰਾ ਨੋਟ ਆਫ ਡਾਇਸੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ NDA ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੋਟ ਆਫ ਡਾਇਸੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਆਫ ਡਾਇਸੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਨੋਟ ਆਫ ਡਾਇਸੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਬਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ MSP ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ FCI ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, FCI ਦਿਵਾਲੀਏ ਦੇ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਹਾੜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ BJP ਦੇ ਆਗੂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਅਗਲਾ 2022 'ਚ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਮਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 117 ਲੜਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕਿ 117 ਹੀ ਕਿਹਾ, 234 ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, BJP ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦਾ ਭਾਅ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੜ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ,
ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੀਗ ਸੀਗੇ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਲੜੀ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਈ ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। देखो इतना है कि अजय 2022 दूर है, और मेरी जो राजनीतिक सोच है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं कांग्रेसी हैं, मैं 40 साल पब्लिक लाइफ बताए ने, बहुत छोटी उम्र च मैं पब्लिक लाइफ च आ गया सीगा। मेरी सोच ये कहती है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पंजाब के दोबारा मुख्य मंत्री होंगे। ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2022 ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਕਪਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਖੁਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।